أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. مجيبي هون نجر هلو لإسرائيل لجوج يتفكر نبرة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعقوب براسولي ارمك هذا الرجو بستكر من قبل أن تنزل توراة كما وردوا بفيت. قل بله بلاچو فأتوا بالتوراة اسكي توراة نامتونا فتلوها أنببوت إن كنتم صادقين أو نتنيوش كوناتشو بله بلاچو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك كذيبها لا بالله لاي وشتن بكتف كان فأولئك هم الظالمون. النرسون عجو بدايوش ولا الله. قل صدق الله أونتناقر بالهبل. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا يا إبراهيم من قد تكتلوا وده حق تزنبل سيهون وما كان من المشركين كأقاريانو تشمال نبرم إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. إن أول بيت وضع للناس يمجمر يا بيت لسول جوج مملكة يهون زند يتنوره للذي ببكة يا بمكة لو يهونو مباركا بركة اللبت وهدى للعالمين لعلامات من مريم يهون فيه آيات بينات بوسط جلس يهون تأمرات اللبت مقام إبراهيم كذا وسط عنده يا إبراهيم مقوميا ومن دخله كان آمنا فرسوس يقبصه ستتنيا يونال ولله على الناس حج البيت بسوچ لا إلى الله لو ودرسون بيت مقوميات من استطاع إليه سبيلا ودرسو منجد مقوازن يچاله ومن كفر يكاد سوف إن الله غني عن العالمين. الله كعلمات يتبقى كايهونه كيتانو. قل يا أهل الكتاب بالهبلاتشو نانتي مسحفتو بالتبيتو شوي لما تكفرون بآيات الله بالله عنكسوች ለምን ታስተባብላላችሁ? والله شهيد على ما تعملون. الله በምትሰሩት ነገር ላይ መስካሪ የሆነ ጌታ ነው። قل بله በላቸው يا أهل الكتاب እናንተ የመጽሐፍቱ ሰዎች ሆይ لما تصدون عن سبيل الله ከአላህ መንገድ ላይ ለምን ታግዳላችሁ? من آمن ያመነውን ሰው تبونها عوجا ጥሜቷን የምትፈልጓት ስትሆኑ وأنتم شهداء እናንተ መስካሪዎች ሆናችሁ ሳለ وما الله بغافل عما تعملون. الله እናንተ ከምትሰሩት ነገር የሚዘነጋ የሆነ ጌታ አይደለም። يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب እነዚያ መጽሐፉ ከተሰጣቸው ሰዎች ውስጥ ከፊሎችን ብትታዘዟቸው يردوكم بعد إيمانكم كافرين ካመናችሁ በኋላ ከሃዲ እንድትሆኑ ያደርጓችኋል። وكيف تكفرون እንዴት ትክዳላችሁ? وأنتم تتلى عليكم آيات الله እናንተ የአላህን አንቀጾች በእናንተ ላይ የተነበበ እያለ وفيكم رسوله በመካከላችሁም መልእክተኛው እያለ ومن يعتصم بالله بالله ገመድ የሚያያዝ فقد هدي إلى صراط مستقيم በርግጥ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ተመራ። يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ اتقوا الله حق تقاته اللهን ትክክለኛ የሆነውን መጠንቀቅ ተጠንቀቁት። ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون እናንተ ሙስሊሞች ሳትሆኑ አትሙቱ። واعتصموا بحبل الله جميعا بالله ገመድ ሁላችሁም ያዙ። ولا تفرقوا አትለያዩ። واذكروا استوصوا نعمة الله الله ጸጋ عليكم በእናንተ ላይ إذ كنتم أعداء ጠበኛ የነበራችሁ ሲሆን فألف بين قلوبكم በልቦቻችሁ ውስጥ አስማማ فأصبحتم بنعمته በጸጋውም ሆናችሁ إخوانا ወንድማማቾች وكنتم على شفا حفرة من النار ከእሳት ጉድጓድ ጫፍ ላይ ነበራችሁ አፋፍ ላይ فأنقذكم منها ከእርሷም አዳናችሁ كذلك يبين الله لكم آياته لك እንደዚሁ الله ለእናንተ አንቀጾችን ያብራራል لعلكم تهتدون ቅኑን መንገድ ልትመሩ ይከጀልላችኋልና
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل የሚበላ ነገር መጥዑም የሆነ ነገር በአጠቃላይ ለእስራኤል ልጆች ለያዕቆብ ልጆች ሐላል ነበረ የተፈቀደ ነበረ መቼ قبل أن ينزل التوراة ማለት ነው ተውራት ከመወረዱ በፊት إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعني إسرائيل ወይም ያዕቆብ ማለት ነው በራሱ ላይ እርም ያደረገው ሲቀር አላህ እርም ሳያደርግበት በራሱ ላይ እርም ያደረገው ማለት ነው ምንድነው ይሄ ነብዩላህ ያዕቆብ በራሳቸው ላይ እርም ያደረጉት ምግብ ምንድን ነበረ አላህ ሐላል አድርጎት ይያለ ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ ያኒ ተወገዛ አይደለም ወይም ደግሞ እሳቸውን በማውገዝ ሳይሆን እሳቸው በዚያን ጊዜ ይህን ሲያረጉ በእነሱ ሸሪዓ የተፈቀደ ነበረ አይሁዶች ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና አንተ መልእክተኛው ሆይ አሏቸው አንድ ነገር እንጠይቀሃለንና መልስልን አሏቸው من إلى إمام أحمد بزجبت حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال حضرت عشارة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كعيودوች የተወሰኑ ሰዎች መጡና ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሏቸው حدثنا عن خلال نسألك عنهن ይሁን ነገር እንጠይቀሃለን እስኪ ስለነዚህ ነገሮች መልስ ስጠን ከዚህ በፊትም አይተናቸዋል እነዚህ ነገሮች وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يا الله ملكتنيا من الواتشو أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى يا توراة بموسى لا يبوردوا جيتها أسملاتشو له ويمدمو قال ندقبلني تيكاتشو له الواتشو هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه إن أنت يعني إسرائيل وهم يعقوب مالتنا بهايلنيا يهونا همم وسط هونو هممو بستوبت لرجم جزي مقويتون توقعلاتشو هنا فنذر لله نذرا بزي جزي لله سبحانه وتعالى سلت أدرجا يعقوب مالتنا لئن شفاه الله من سقمه الله سبحانه وتعالى كهممو كعدانو إن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه السوزن بدعام توداجي هنا مجبنا توداجي هنا متت حرام ليارك براسو لاي مالتنا مان نبي الله يعقوب ناتشو ይህን ነዝር ያደረጉት ማለት ነው وكان حب الطعام إليه لحمان الإبل ያዕቆብ ዘንድ በጣም ተወዳጅ የነበረ ምግብ የሚወዱት የነበረው ምግብ ምንድን ነበር የግመል ስጋ ነበር وأحب الشراب إليه ألبانها ከመጠጥ ሁሉ ደግሞ በጣም እሳቸው ዘንድ ተወዳጅ የነበረው ወተቱ ነበረ فقالوا اللهم نعم አዋሉ ልክ ነህ አሏቸው ማለት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ አይሁዶች اللهم اشهد عليهم አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ወይ በእነዚህ ሰዎች ላይ መስክርባቸው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘን ነብዩላህ ያኒ ያዕቆብ ወይም ደግሞ እስራኤል ማለት ነው በራሱ ላይ እርም ያደረገው ምግብ ተውራት ከመውረዱ በፊት የተውራት ህግጋት ከመጣቱ በፊት ማለት ነው በበኒ እስራኤሎች ላይ እርም የሆነው ምንድነው የግመል ስጋና የግመል ወተት ነው ይሄ ተውራት ወርዶ በተውራት እርም ተደርጎባቸው ሳይሆን ተውራት ከመወረዱ በፊት አባታቸው ቅድሚያታቸው ማለት ነው ያው በራሱ ላይ እርም ያደረገው ነገር ነው ይሄ ነገር ማለት ነው كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل ለእስራኤል ልጆች ወይም እስራኤላውያን ምግብ በአጠቃላይ حلال نبرة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه
እስራኤል ወይም ያዕቆብ በራሱ ላይ እርም ካደረገው በስተቀር የግመል ስጋና የግመል ወተት من قبل أن تنزل التوراة ተውራት ከመወረዱ በፊት ነው ይሄ ነገር حرام የሆነው በተውራት حرام ሆኖ አይደለም قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ከዚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ እሳቸውን ሊጠይቁ የመጡ ሰዎች እውነተኞች ከሆናችሁ ተውራትን አምጡና አንብቡት ብለህ በላቸው حتى يشهدوا على أنفسهم በነፍሳቸው ላይ እስኪፈርዱ ድረስ ተውራት ላይ እርም የተደረጉ ነገሮች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርም ያደረጋቸው ማለት ነው ነገር ግን ይሄኛውስ የግመል ስጋና የግመል ወተት ተውራት ከመወረዱ በፊት እስራኤል በራሱ ላይ እርም ያደረገው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውራት አማካይነት ምን አላደረገውም እርም አላደረገባቸው ስለዚህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ሸሪዓ ነስኽ የሚባለው ነገር ያኒ መሻር በድሮ ህግጋት በድሮ ነቢያቶች ሸሪዓ የነበሩ ከዚያ የተከለከሉ ያልነበሩና ደግሞ የተፈቀዱ ነገሮች መኖራቸውን አንቀበልም ሲሏቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ነገር ለመኖሩ የራሳችሁን ተውራት አምጡና አንብቡት በላቸው ያገኙታል ይሄ ነገር መሆኑ አላቸው فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ተውራት መጥቶ ከተነበበ በኋላ ይሄ ነገር በተውራት እርም ያልተደረገ መሆኑ ካወቁ በኋላ ከዚያ በኋላ ያስተባበለ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فاولئك هم الظالمون እነርሱ ናቸው በዳዮቹ ተውራት ከተወረደ በኋላ አላህ በእነሱ ላይ እርም ያደረገው ነገር አለ በበኒ እስራኤሎች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا በእነዚያ በበደሉ አይሁዳውያኖች ምክንያት አላህ ሐላል ያደረገላቸውን ነገር حرام አድርጎባቸዋል طيب اذا ይሄ ግን መቼ ነው ተውራት ላይ ነው فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ማለት ይሄ ተውራት ከተወረደ በኋላ ነው ተውራት ላይ እርም ይሆኑ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርም ያደረገባቸው ተፈቅዶ የነበሩ ነገሮች ማለት ነው መጀመሪያ ከዚህ በፊት ግን كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ምግብ በአጠቃላይ ለበኒ እስራኤሎች ሐላል ነበረ መቼ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة توراة كما وردوا بفيت ምግብ በአጠቃላይ ምን ነበረ ሐላል ነበር ለበኒ እስራኤሎች እስራኤል ወይም ደግሞ ያዕቆብ በራሱ ላይ እርም ካደረገው በስተቀር بعد نزول التوراة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم በእነዚያ በአይሁዶች ወንጀል በሰሩት ወንጀላቸው ምክንያት በእነርሱ ወሰን ማለፍ ምክንያት ግን ምን አለ አላህ ሐላል ሆኖ የነበሩ ነገሮችን حرام አደረግንባቸው አለ አላህ طيب ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حرام ያደረገው መቼ ነው እነርሱ በራሳቸው ጊዜ ወሰን ሲያልፉ ማለት ነው እንጂ መጀመሪያ ግን ሁሉ ነገር ለበኒ እስራኤሎች የተፈቀደ ሐላል ነበረ ነው قل صدق الله እውነት ተናገረ ብለህ በል فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يا إبراهيم ቀጥተኛ የሆነውን መንገድ ተከተሉ ብለህ በላቸው حنيفا يعني مائلا إلى الحق أو إلى التوحيد من الشرك ማለት ሽርክን ተተው ወደ ተውሂድ ያዘነበሉ የነበሩ ሲሆን ነብዩላህ ኢብራሂም በሐቅ ላይ ነበሩ የሽርክን መንገድ ተተውት ማለት ነው መጀመሪያ ሽርክ ላይ ነበሩና ከዛ ከሽርክ ወጥተው ነው ሳይሆን የሽርኩን መንገድ ተተው የተውሂድን መንገድ የተከተሉ ነበሩ وكان هو ايش امام الموحدين نبي الله ابراهيم يا توحيد
መሪ ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች ላይ ለነብያቶች ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጭምር የሳቸውን መንገድ ተከተሉ ብሎ እንዳዘዘው ሁሉ ማለት ነው إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الله من على إن أول بيت يمجمرياو بيت وضع للناس لسوج يتنوري هنا بمدر لاي معناتنا إن أول بيت وضع للناس يعني ይሄ ነገር أول بيت ማለት አጠቃላይ ቤት የሚባል ነገር የተፈለገበት ከቤት ሁሉ የመጀመሪያው ቤት ነው ወይስ ከአምልኮ ቦታ ነው ማለት ነው የተፈለገው ራጂሁ ከአምልኮ ቦታ ማለት ነው ለአምልኮት ከተደነገጉ ቦታዎች የመጀመሪያው በምድር ላይ የተኖረው ማን ካዕባ ነው إن أول بيت وضع للناس أي للعبادة لا عبادة ولا أملكه سووش ليعملكبت مجمريا يتجنباو ويبدأ مجمريا يتنورو بيت ما نوسو كعبة نو ما نيجنباو كعبة ملائكة نيجنباو نبي الله آدم ناتشو لمجمريا جزء يجنبوت نبي الله إبراهيم ناتشو لمجمريا ጊዜ የገነቡት የሚሉ ሪዋያዎች አሉ ነገር ግን መጀመሪያ የገነባው መላእክት ነው ከዚያ በኋላ ነብዩላህ አደም አደሱት ከዚያ በኋላ ደግሞ ነብዩላህ ኢብራሂም ተጅዲድ አደረጉት እንደገና ማለት ለሁለተኛ ጊዜ የሚለው ይሄኛው ራጂ ነው ይላሉ ዑለማዎች የገነባው መላእክት ነው መጀመሪያ طيب ከዚያ በኋላስ ነብዩላህ አደም ተጅዲድ አደረጉት ከዛ እንደገና ነብዩላህ ኢብራሂም ተጅዲድ አደረጉት يعني ንስቢ ይሆናል ማለት ነው ችግር የለውም على كل حال ስለዚህ ምድር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአምልኮት የተደረገ ቤት ወይም ደግሞ ለአምልኮት ተብሎ የተገነባ ቤት ማን የትኛው ነው ካዕባ ነው طيب اذا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة بكة من أسماء الحرم أو مكة كمكة سموش وسط عندنا بكة ميلو مالته مكة بتعمل بزوج سموش علوت مكة بكة بيت العتيق بيت الحرام البلد الأمين أم القرى والقادس والمقدسة والبلدة والكعبة ይሄ ሁሉ የመካ ስም ነው በካ የሚለው መስጂዱና መስጂዱ ዙሪያ ያለው ሲፈለግ ነው ይላል አንዳንድ ዑለማዎች በካ የሚለው ማለት ነው መካ ደግሞ ሐረሙ በአጠቃላይ ሐረም የተደረገው ከሃዲያኖች እንዳይገቡ ተብሎ የተከለለው ክልክል የሆነው እንዳለ እሱ መካ ማለት እሱ ነው ይላሉ البلد الحرام ምናምን የምንለው ማለት ነው በካ ከተባለ ግን መስጂዱ ያረፈበትና እዛ ዙሪያ መስጂዱ ያረፈበት በካ የሚባለው እሱ ነው ይላሉ على كل حال ከመካ ስሞች ውስጥ አንዱ ነው ለለذي ببكة በመካ ውስጥ ያለው ለዚያ ነው يعني ይሄ ነው ሙባረከን በረከት የተደረገበት ሲሆን ካዕባ ማለት ነው بركة مالت هو إيش كثرة الخير واستمراره وعدم انقطاعه نوبلنا بركة مالت بزو خير يما يقرد يما يلك إيه الله سبحانه وتعالى بركة مبالو نجر ببوتا لا يادرقال بسو لا يادرقال بجيزي لا يادرقال ስለዚህ በቦታ ላይ ለመደረጉ ከሚያመለክቱ ንሱሶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مكة الله سبحانه وتعالى بركة ያደረገበት ቦታ ነው بركة ያደረገበት ማለት ምን ማለት ነው ያ ቦታ በጣም ብዙ የሆነ ኸይር
የማይቋረጥ የማያልቅ የሆነ ኸይር ያለበት ነው እና ታዲያ ይሄንን የቦታ የጊዜ በሰው ላይ ያለ በረካ እንዴት ነው የምናገኘው? የካዕባ በረካ እንዴት ነው የምናገኘው? ካዕባ ላይ አላህ በረካ አድርጌያለሁ ብሏል። በቤተል መቅደስ ዙሪያው ላይ አላህ በረካ አድርጌበታለሁ ብሏል። ከዛሊከስ የትኛውም መስጂዶች ላይ በረካ አለ። ግን ይሄንን በረካ እንዴት ነው የምናገኘው? በጊዜ ላይ አላህ በረካ አድርጓል። شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لا سورة دخان لاي من رمضان الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة مباركة بتبارك بركة بتدرجبت ليلة أو الردنو على منون قرآنون مالتنا إذن ليلة من دمناو زمن نور لا جيزينو بجيزي لا الله بركة لا لا እሺ እንዴት ነው ታዲያ የምናገኘው? በጊዜ ላይ ያለን በረካ፣ በቦታ ላይ ያለን በረካ፣ በሰው ላይ ያለን በረካ። ሰው ላይ በረካ አለ። طيب حتى ዛፍ ላይ በረካ አለ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان من الشجر لما بركته كبركه مسلمين ዛፍ ከዛፎች ውስጥ አንድ ዛፍ አለ አሉ በሱ ላይ ያለው በረካ በሙስሊም ላይ እንዳለ በረካ ነው አለ። በሙስሊም ኢዘን በሙስሊም ላይ ምን አለ? በረካ አለ። በዛፍ ላይ በረካ አለ። እንዴት ነው የምናገኘው ይሄንን በረካ? ሰዎች ይሄን በረካ እንዴት ነው መፈለግ ያለባቸው? ካዕባ ላይ በረካ አለ። አዎ እሺ ታዲያ ካዕባ ላይ ያለው በረካ እንዴት ነው? ካዕባን ሄደ እየሳምክ يعني እሱን በመተሻሸት ነው የምታገኘው? እሱን አሽተህ ሰውነትን በመቀባት ነው በረካውን የምታገኘው? ወይስ እሱ ላይ ተኝተህ يعني በመንከባለል ነው? እንዴት ነው የምታገኘው? ዘመን ላይ ያለው በረካ ኢና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲን ሙባረካ በተባረከ ሌሊት ነው ያወረድነው። ታዲያ ይሄ የተባረከው ሌሊት በረካውን እንዴት ነው የምናገኘው? ዋገዳ ሁሉ እንደዚህ በረካ የሚባለው ነገር ሁለት አይነት ነው ይላሉ፣ ሙተዓዲና ላዚም። ላዚም ማለት እዛው ላይ የሚቀር ወዳንተ የማይተላለፍ በምን በመንካት ወይም ደግሞ አሰሩ ወዳንተ የማይተላለፍ ማለት ነው። እንዲህ ዛሂር በሆነ መልኩ ማዕናዊ ካልሆነ በስተቀር ሂስየን ወዳንተ የማይተላለፍ። ሙተዓዲ ማለትስ ሂስይ በሆነ መልኩ ወዳንተ የሚተላለፍ በመንካት ወዳንተ የሚተላለፍ በመሳም ወዳንተ የሚተላለፍ ይሄ ሙተዓዲ ይባላል። طيب ከነብያቶች በረካ ውጪ ሁሉም ላዚም ነው ይላሉ። ከነብያቶች በረካ ውጪ ሌላው እንዳለ በሰውም ላይ ያለ ይሁን በዛፍም ላይ ያለ ይሁን በቦታም ላይ ያለ ይሁን በዘመንም ላይ ያለ ይሁን በረካው ምንድነው? ላዚም ነው። ላዚም ማለት ነው ያንን ቦታ ሄደ በመንካት በመሳም በመተሻሸት አፈሩን በመጠጣት በመብላት ወዳንተ የማይመጣ በረካው። ሙተዓዲ ከሆነስ ከነካው ወዳንተ ይመጣል ማለት ስትነካው ይመጣል። طيب ይሄ ሙተዓዲ ይባላል። የነብያቶች በረካ ሙተዓዲ ነው ይላል። ከዛ ውጭ ያለው ግን የሙስሊምም ይሁን የማንኛውም ሙእሚን ላይ በረካ አለ ብሏል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደል እንዴ? ኢነ ሚነ ሸጀሪ ለማ በረከቱ ከበረከቲ ሙስሊሚን። ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም ሙእሚን የሆነ ሰው በረካ አለበት። ታዲያ በረካው እሱን ሄደ በረካውትን ፈልጌ ነው ብለ በማለት ነው ግንባሩን ትከሻውን እጁን በመሳም ነው በረካውን የምታገኘው? ላ ይሄ ምንድነው? ላዚም ነው አሉ። ላ የማይሸጋገር በረካው ምንድነው? ማዕናዊ ነው። ማዕናዊ ማለት ነው ሙስሊም ላይ ያለ በረካ በዱዓው ታገኛለህ። ትዘይረዋለህ፣ ዱዓ አድርግልኝ ትለዋለህ፣ خلاص በረከተ ዱዓ ታገኛለህ ማለት ነው። ዓሊም ነው በረከተ ኢልም የኢልምን በረካ ታገኛለህ። ማዕናዊ የሆነ ማለት ነው። ግልጽ አለ። እሱን ግንባሩን በመሳም እጁን በመሳም ወዳንተ የሚተላለፍ ምንም ነገር የለም። የቦታ በረካ ነው። ቦታው ላይ ሄደ በመተሻሸት አይደለም። እዚያ ቦታ ላይ ሄደ አላህ ያዘዘውን ነገር ስትሰራ የጣዓ በረካ ታገኛለህ ማለት ነው። طيب وهكذا ዘመን ላይ በዛ ዘመን ላይ የምትሰራው ነገር አላህ ያዘዘህን ነገር ስትሰራ በረካ ታገኛለህ። አድዓፍ ሙዳዓፍ የሆነ ምንዳ ታገኛለህ ማለት ነው። ኢዘን ካዕባ ላይ ካዕባ ማለት ምንድነው አለን አላህ? ሙባረከን ወሁደን ሊናስ ለሰዎች መመሪያ የሆነ ነው አለን አላህ። ይሄ ካዕባ የሚባለውና ለመጀመሪያ ጊዜ ሰዎች አላህን ሊያመልኩበት የተኖረላቸው
የተገነባ የሆነ ቤት فيه آيات بينات مقام إبراهيم በዚያውስ ብዙ ተአምራቶች አሉ አለ አላህ በምን ከአባ ላይ ማለት ነው በካ የሚባለው ቦታ ላይ ብዙ ተአምራቶች አሉ ከነዛ ተአምራቶች ውስጥ አንዱ ሰፋና መርዋን ብንመለከት ሰፋና መርዋ ከተአምራቶች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምራቶች ውስጥ አንዱ ነው ማለት የዘምዘም ቦታ ዘምዘም የፈለቀበት የዘምዘም ቦታ ከተአምራቶች ውስጥ አንዱ ነው كذلك مقام إبراهيم የኢብራሂም መቆሚያ ከእስማኤል ጋር ሆኖ ከአባን እየገነቡ በነበረበት ጊዜ ያኔ ተጠቀሙበት የቆሙበት ማለት ነው የእግራቸው ቅርጽ አለ طيب ይሄ መካ ላይ ከአባ ዙሪያ ካሉ ተአምራቶች ውስጥ ማለት ይሄ አያትን በይናት በጣም ብዙ የሆኑ ተአምራቶች አሉ አለ አላህ ከነሱ ውስጥ አንዱ መቃሙ ኢብራሂም ብሎ እዚሁ ላይ አላህ ገለጸ ወመን دخله كان آمنا ወደ ካዕባ የገባ ወደ በካ የተባለው ወደ መካ የገባ ሰው ካነ አሚነን ጸጥተኛ ይሆናል ሰላም ይሆናል ክፉ አይነካውም ማለት ነው ክፉ አይነካውም نعم الله سبحانه وتعالى ለሙሽሪኩ العرب በጣም በብዙ የቁርአን አንቀጾች ላይ ያወሳላቸዋል أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا أي ملكتهم من النزي مكة كهديانوج أن جعلنا حرما آمنا يهنن كعبان انديت ستتنيا انداد الرقنو انديت سلاموي انداد الرقنو ويتخطف الناس من حولهم በጣም የሚገርመው የመካ ክልል حرم ክልል ላይ ምን ነገር አይደረግም በጃሂልያ ጊዜ ማለት ነው ዘራፊዎች ሽፍቶች حرم ላይ ምንም ነገር አያደርጉ ሽፍቶች ከحرم ውጪ ያለው ይዘርፋል ይገደላል ይቀማል حرم ገባ ሽፍታ እየተከተለ حرم ክልል ከገባ ጥሎ ይመለሳል ከሃዲ እኮ ነው ሽፍታ ነው ከሃዲ ነው ነገር ግን አይነካም هذا من آيات الله ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቁ ተአምር ነው ማለት ነው ኢደን አይመለከቱም ምን ይላል አላህ እንዴት حرምን አሚን እንዳደረግነው ጸጥተኛ ሰላም እንዴት እንዳደረግነው አይመለከቱም ወይ ويتخطف الناس من حولهم በዙሪያቸው ሰዎች እየተቀጠፉ ይያሉ እየተገደሉ ይያሉ እየተዘረፉ ይያሉ እነርሱ ግን ሰላማዊ ሆነው እንዴት እንደሚኖሩ ይሄ አላህ ተአምር አይደለም ወይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب اذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ወደዛ የገባ ሰው አንድ የአባቱ ገዳይ አንድ ሰው አባቱን ገለውበት ወይም ደግሞ አባት ልጁ ተገለውበት ገዳዩ እየተከታተለው ሄዶ ማለት ነው ወይም ደግሞ እየተራራጡ ሳይያዝ ገዳዩ ወደ حرم ከገባ አይነኩትም ይመለሳል ወይ ደግሞ ይጠብቀዋል ማለት ከዛ እስኪወጣ ድረስ እንጂ አይነኩትም ከዛ አውጥቶ ገብቶ ይዞ አውጥቶ ለፍርድ ማቅረብ ወይም ደግሞ ለበደል በቀሉን መውሰድ የሚባል ነገር የለም وهذا في الجاهليه በጃሂልያ ጊዜ ማለት ነው ኢዘን አላህ ይሄንን ቦታ ምን አደረገው ጸጥተኛ አደረገው ዑለማዎች ያኒ ሐድ በሱ ላይ ተገቢ የሆነበት ሰው حرم ቢገባ ምን ይደረጋል ሰው ገሎ ያ አባትዮ አይገልም ራሱ ቀጥታ ማለት ነው ወይ ደግሞ የተገደለበት hatta በጃሂልያ ማለት ነው ነገር ግን እሺ طيب የነብዩ ሸሪዓ ከመጣ በኋላስ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ከመጣ በኋላ አንድ ሰው ገሎ حرم ገባ መንግስት አለ የሸሪዓ መንግስት ማለት ነው ምን ያደርገው ዝም ይባላል እስኪወጣ ድረስ ይተበቃል ወይስ የሰረቀ ሰው እዛ ቢገባ ለምሳሌ የሰረቀ ሰው እጁ መቆረጥ አለበት አይደል ሐድ የቆመበት በሸሪዓ ሐድ የቆመበት ሰው ወይ ደግሞ ሐድ እንዲቆምበት የተፈረደበት ሰው حرم ቢገባ ምንድነው መደረግ ያለበት ሁለት ቀውልን ያለው ጅምሁሮቹ
ሐኪሙ ሊያወጣው ይገባል ነው የሚሉት። ሐኪሙ ማለት ነው ዳኛው ወይ ደግሞ محكمة عليا محكمة شرعية ደግሞ መንግስት አማ ያ የተገደለበት ሰውስ አይነካው አላህ አይቻልም የሚሉ ዑለማዎች አሉ ማለት አይቻልም እስኪወጣ ድረስ መጠበቅ እንጂ حتى የመንግስት يعني የሙስሊም መንግስት ቢሆን ራሱ محكمة شرعية ቢሆን ራሱ እስኪወጣ ድረስ ጠብቆ ከዛ ሲወጣ ነው እንጂ ሸሪዓዊ ብይን መስጠት ያለበት ከዛ ውስጥ አውጥቶ ሸሪዓዊ ብይን ሊሰጥ አይገባም። ይሄ በመንግስት ደረጃ የሚወሰደው ነው። አማ በግል ደረጃ ላ ይጠበቃል። ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا በሰዎች ላይ ለአላህ የሱን ቤት መጎብኘት አለው። ይሄ በአረብኛ አገላለጽ በጣም ሙአከድ የሆነ ነው ይላሉ። ዋጅብነቱ የሐጅ ግዴታነት ይሄ የቁርአን አንቀጽ ያረጋግጣል ይላሉ። ወሊላሂ አለ الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ወደዚያ መጓዝ የቻለ ሰው ለአላህ የሱን ቤት መጎብኘት ግዴታ አለበት በሰዎች ላይ አይ በሙስሊሞች ላይ በሙእሚን ላይ በሙስሊሞች ላይ ማለት ነው ዋጅብ ነው። استطاع የሚባለው ነገር ምንድነው? ዑለማዎች አዛዱ ወራሂላ ብለው ነው የፈሰሩት። አዛድ ወራሂላ ማለት ቀለብና መጓጓዣ ማለት ነው። ስንቅ ሊኖር ይገባል፣ መጓጓዣ ሊኖር ይገባል። ሁሉም ዑለማዎች በአንድ ድምጽ ያጸደቁት መንገዱ ሰላም መሆኑና አካልህ ጤነኛ መሆኑ። طيب استطاع የተፈሰረው በሰለፎች አዛዱ ወጣአ ነው يعني والراحلة مالتي ነው። ነገር ግን ከዚያ ጋር صحة البدن وأمن الطريق መንገዱ ሰላም ከሆነ ሰውየው አካሉ ጤነኛ ከሆነ ስንቅ ካለው ራሂላ ካለው መጓጓዣ ማለት ነው ወይ ደግሞ يعني የትኬት አሁን የትኬት ካለ ማለት ነው የራስህ ቀለብ የቤተሰብ ደርሰህ እስክትመጣ ድረስ ቀለብ ካለ ከዕዳ ነፃ ከሆንክ ሐጅ ይወጅብሃል። አንዳንድ ዑለማዎች በጣም የሚገርመው ሰውየው ጤነኛ ከሆነ አሉ ይሄን ስሙ እናንተ ነጋዴዎች ሐጅ አልወጀበብንም የምትሉ ነጋዴዎች ጉዳችሁ ነው የሚፈላው። እሺ ምን ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች ጉልበት ካለው መስራት የሚችል ከሆነ ለሐጅ የሚሆነው ቀለብና ለትራንስፖርት የሚሆነው ነገር እስኪያገኝ ድረስ መስራት ግዴታ ይሆንበታል። ሰርቶ አጠራቅሞ ሐጅ ማድረግ አለበት ይላል። በጉልበቱ እኮ ነው ወዛደርነት ተሸክሞ ማለት ነው። ምን እያላችሁ ነው እስኪ ነጋዴዎች? አልወጀበብህም አይደለም? መኪና እስክትገዛ ቤት እስክትገዛ አልወጀበብህም ሐጅ ማለት ነው። ምንድነው የሚሉት? ጤነኛ ከሆነ ሰውየው ሰርቶ የማግኘት አቅም ካለው ወዛደርነት ተሸክሞ ማለት ለሰው ተቀጥሮ ሰርቶ አጠራቅሞ ሐጅ ማድረግ አለበት። ጤነኛ ሰውየው ጤነኛ አካሉ ጤነኛ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። መንገዱ ሰላም እስከሆነ ድረስ በዚህ መልኩ ነው። ኢዘን ሐጅ ያ አኺ ሱብሃንአላህ አልዓዚም والله ሐጅ ብታረግበት አቅም አላህ ሰጥቶ ሐጅ አለማድረግ እኮ የሚገርም ነው። والله በጣም ነው የሚገርመው። ችግሩ ያው ምን ታረጉታላችሁ ስላላያችሁት ነው የማይናፍቃችሁ። ሐጅ አላህ አቅም ሰጥቶ ሐጅ የምታደርግበት አላህ አቅም ሰጥቶ ወደ ኋላ ማለት ይሄ በጣም አደጋ ነው። አንዳንድ ሰዎች አባቴና እናቴን ቀድሜ ሐጅ ማስደረግ አለብኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። هذا غير صحيح ትክክል አይደለም። ይሄ አንተ ላይ ነው የወጀበው መጀመሪያ ሁጅ አንተ ለነፍስك اولا አንተ ሐጅ አድርግ ከአባትህ በፊት በአንተ እስቲጣዓ አባትህ አይጠየቅም። በአንተ እስቲጣዓ እናትህ አትጠየቅም። አንተን ሐጅ ማድረግ ያለብህ መጀመሪያ ሐጅ አድርግ። አንተ ሐጅ ካደረግክ በኋላ እናትና አባትን ማስደረግ ይችላል አላህ ይጨምርልህ። ነገር ግን አይ እኔ እናቴና አባቴን ሳላ እሺ አብረህ አድርግ ሙምታዝ አብረህ ማድረግ አትችልም አቅሙ የለህም አንተ አድርግ መጀመሪያ። طيب እነርሱ ምክንያቱም እስቲጣዓ ከሌላቸው አይጠየቁም ማፊሽ ካል በእነሱ ላይ አልወጀበም አንተ ላይ ግን ወጅቦብሃል ማለት ነው። ስለዚህ ላቡድ እባካችሁን ይሄ ከሐጅ ጋር በተገናኘ
ያለው መዘናጋት والله በጣም ትክክል አይደለም በል ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ሰው አለ ሐጅ ማድረግ አቅም ኖሮት ሐጅ ያላደረገ ሰው لا تبالي يعني يموت يهوديا أو نصرانيا نصراني يهونو ويم يهودي يهونو بمموتو أتتشانكا سبحان الله العظيم حج ما درجة كم نوروت حج على درجة سو مالت حج يا أخي حج كلا لا رلا من تابي طيب إذن حج الله يعني حج ما درجة شلال لا أكمل لا تولو أدرك تولو جزيات تست من عندما تون أتاك نجى أنت أرلا زاري الدلوش تموال تولهال أجات أمير تساك تولهال حج أدرك إنجي አይ በሚቀጥለው አረጋለሁ በሚቀጥለው ምን እንደሚሆን አይታወቅ አንተ ልትቀጥል ትችላለህ ማለት ወደ ሐጅ ሳይሆን ወደ ሌላ ቦታ ስለዚህ ሐጅ አድርግ ሐጅ አላህ አቅሙ ከሰጠ ይሄ በጣም አደጋ ነውና ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر سبحان الله ومن كفر فان الله غني عن العالمين ومن كفر على الله يكاد سو من معناته ومن كفر አያችሁ አያው በምን እንደሚዘጋው አላህ ومن كفر ነገር ግን ዑለማዎች ይሄ ومن كفر የሚለው من جحد فرضيته ማለት ነው يعني ሐጅ ፈርድ መሆኑ ዋጅብ መሆኑን ያስተባበለ ሰው ይከፍራል እንጂ አስለን خلاف አለው ዑለማዎች መካከል አቅም ያለው ሐጅ ያላደረገ ሰውዬ አቅም አለው ሐጅ يعني ዋጅብ መሆኑ ያመነም ራሱ ይከፍራል ወይስ አይከፍርም ልክ ሰላት የተወሰው ጾም የተወሰው ዘካ የተወሰው ካፊር ነው ወይስ አይደለም ብለው እንደ ተወዛገቡት ሁሉ ማለት ነው ለዚህ ያ اخي አንተ ህልውናህን የዲንህን ህልውና ጥያቄ ምልክት ውስጥ አታድርግ ማህታጅ طيب ሐጅ ሄደህናና አላህ ያሰብከውን ነገር ሁሉ ይሞላልሃል እኮ ያሰብከውን አስአሉከ ቢላህ አንድ ሰላት አንድ ጊዜ የሰገድከው ሰላት በመቶ ሺህ ነው የሚቆጠረው አንድ ጊዜ በመቶ ሺህ ምን ማለት ነው ዑምርህን በሙሉ 100 ሺህ ሰላት ትሰግዳለህ አንዱ ጊዜ ሰላት እኮ ነው እስቲ ፈርድ ሰላቶች ስንት ናቸው ሱናዎቹ ስንት ናቸው ከዛ ውጪ يعني ሱነት الطواف አለ ሱነት መቃም ኢብራሂም አለ ይሌ لا إله إلا الله من ያህል ጊዜ ትቀመጣለህ መካ ላይ አንድ ወር ብትቀመጥ አንድ ወር ሙሉ لا حول ولا قوة ድሃ ሆናለሁ ብለህ ትፈራለህ ሐጅ ሄደህ ስለመጣ أسألك بالله يا أخي انظر سبحان الله ይወደዳችሁ እሺ በጣም አጂብ ነው والله ሐጅ አላህ ካልሞትኩኝ በአሁኑ ሐጅ አደርጋለሁ እስኪ የሚል ሰው እስኪ ካልሞትኩኝ በአሁኑ ሐጅ አደርጋለሁ አላሁ አክበር አላህ ይቀበላችሁ ኢንሻአላህ እኔም አደርጋለሁ ኢንሻአላህ حياكم الله طيب قل يا اهل الكتاب بلا بلاችሁ يا محمد لما تكفرون بآيات الله بالله አንቀጾች ለምን ታስተባብላላችሁ والله شهيد على ما تعملون الله سبحانه وتعالى በምትሰሩት ነገር ላይ መስካሪ የሆነ ጌታ ያያችኋል ማለት ነው ያ አህለ الكتاب እናንተ የመጽሐፍቱ ሰዎች ወይ لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون ይሄኛው የቁርአን አንቀጽ ያ አህለ الكتاب لما تصدون عن سبيل الله እናንተ የመጽሐፍቱ ሰዎች ወይ ከአላህ መንገድ ላይ ሰዎችን ለምን ታግዳላችሁ من آمن ያመኑትን ሙእሚኖችን ከአላህ መንገድ ላይ ለምን ታግዷቸዋላችሁ تبغونها عوجا يا الله دين يا الله መንገድ ጥመቷን እየፈለጋችሁ وأنتم شهداء እናንተ መስካሪዎች ሆናችሁ ሳላችሁ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞት የመጣው ዲን እስልምና ሐቅ መሆኑ በተውራትና በእንጂል ላይ ተገልጾላችኋል ትመሰክራላችሁ እናንተ የመጽሐፍቱ ሰዎች ወይ መጽሐፍቱን የምታውቁ ተውራትና እንጂልን የምታውቁ ሰዎች የሙሐመድ ዲን ሐቅ መሆኑ መስካሪዎች ስትሆኑ የምታውቁ ስትሆኑ ለምንድን ነው ሰዎች
ያመኑ ሰዎች ከአላህ መንገድ ላይ የምታግዷቸው መዲና ላይ አውስና ኸዝረጅ የሚባሉ ሁለት ጎሳዎች ነበሩ ብለናል እነዚህ ጎሳዎች እርስ በርሳቸው አረቦች ናቸው ሁለት ግን በጎሳ يعني ይለያያሉ በጎሳ ማለት ለ50 ዓመት ያክል ሲዋጉ ነበር اكثر من 50 عام ከ50 ዓመት በላይ አንዳንዶች 50 ዓመት ይላሉ እስከ 100 ዓመትም ድረስ ተዋግተዋል የሚሉ አሉ ሲዋጉ ነበር እርስ በርሳቸው ታፊህ በሆነ ነገር ታፊህ ዘመኑ በጣም የሚገርማችሁ አሁን ባለንበት ዘመን አይነት እንደምናየው ማለት ነው ሁለት ሴቶች ወንዝ ሲወርዱ ከተተራረቡ ማለት ነው ተተራርበው አንደኛዋ ሌላኛዋን ከተረበቻት ምናልባት ያቺኛዋ ከጎሳዋ ጋር የሚናገር ነገር ከተናገረች ወይ ደግሞ ይሆን እንዲህ አይነት ቃል ከተጠቃ انتهى الامر خلاص ጦርነት ይነሳል ታፊ በሆነ ነገር ታፊ እንደዚህ ወይ ደግሞ የሆነ አንደኛው ከብት ግመል ወይ ፍየል አንዱ ጋር ይመጣና በዚህ መጣ ሁለቱ ይጣላሉ ያውስና የኸዝረጅ ጎሳዎች ናቸው በዚህ የመጣ በቀቢላው መካከል በሁለቱ ጎሳዎች ማለት ጦርነት ይነሳል በዚህ መልኩ በጣም ለብዙ አመት ሲዋጉ ነበርና አላህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ከላካቸው በኋላ ሁለቱም ጎሳዎች ሰለሙና ወንድማማቾች አላህ አደረጋቸው በቁርአኑ አንቀጽ ላይ አላህ እንደሚነግረን ማለት يعني በእስልምና አላህ ወንድማማቾች ያደረጋቸው ከዛ ሻስ ኢብኑ ቀይስ የተባለ ይሁዲ ያለ ሲያልፍ አጋጣሚ እነዚህ የአውስና የኸዝረጅ ጎሳ ቀቢላዎች ቁጭ ብሎ በፍቅር ሲያወሩ ሰማቸው ተሰብስቦ ምናምን በፍቅር ሲያወሩና የዛኔ የነበሩበት መጥፎ ምን አይነት ዝቅጠት ውስጥ እንደነበሩ አይሁዶች እንዴት ያርጓቸው እንደነበር ምናምን ከዛ ሰማና ረበለው እነዚህ ሰዎች በዚህ መልኩ ፍቅር በፍቅር ሆኑ እንዲያው በመሐከላቸው ጦርነት እንዲነሳ ካላደረግን በስተቀር እኛ ሰላም አናገኝም ብሎ ሄደና አንድ ወጣት አንተ ሄደና እስኪ በመሐከላቸው ቀስ ብለህ ከነሱ ጋር ወግ እንደሚያወጋ ሰው ቁጭ ብለህ ቀስ ብለህ ያኔ አምዋስ ይባላል ያኔ ወቅቱ የጦርነቱ የተካሄደበት ጊዜ ማለት ነውና ስለዛን ታሪክ ቀስ ይያልክ እስቲ እንደው ቀስ ይያልክ ልክ ክብሪት እንደሚጭር ሰው እንደዛ ብለህ ታሪኩን አንሳዋል ከዛ ይሄ ሰውዬ ከነሱ ጋር ልክ አውቆ ከራሳቸው መስሎ መጥቶ ቁጭ ብሎ እንዴት ነበር ያኔ እኮ እንደዚህ አውሶች አሸንፈው ነበር መጨረሻ ላይና ልክ አውቆ እነዚህ ኸዝረጆች ውስጥ መጥፎ ስሜት እንዲነሳ ለማድረግ ያኔ አውሶች እኮ ያኔ ግን እናንተ ልካችሁን አሳዩአችሁ አይደል ምናምን እያለ ነገሩ ወደ እንትን ቀየረው ቀስ ብሎ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሁለቱ አውስና ኸዝረጆች ማለት ከእንደገና ምን ተነሳ ሸይጣን መጥቶ በመካከላቸው ገባና አንተ ዝም በል ከፈለክ እኮ አሁንም መቀጠል እንችላለን لا اله الا الله ያኛው ወደ አውስ ላከ ይሄኛው ወደ ኸዝረጅ ላከ ውጡ መሳሪያችሁን ይዛችሁ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው ተነገራቸው የአላህ መልእክተኛ ሰሃባዎቻቸው ይዘው መጡ ሲመጡ ሁለቱም ተፋጠዋል መሳሪያቸው ታጥቀው ምናምን እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰዋል አላህ ያጠፋው ያበረደው የነበረ እሳት ተለኩሶ ማለት ነው ጦርነቱ ሊቀጥል ከዛ አላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስታውሷቸው ምን ውስጥ እንደነበሩ አላህ እሳቸውን ልኮ እንዴት ወንድማማቾች እንዳደረጋቸው እንዴት እንዳከበራቸው በእስልምና እንዴት እንዳላቃቸው የኢስላም ጠላቶች የነሱ ጠላቶች ይሄንን ፍቅራቸውና ይሄንን የበላይነታቸው እንዴት እንደማይወዱላቸው ከዚህ ልቅና በኋላ ወደ ኩፍር ወደ ነበሩበት ጨለማ ልትመለሱ ነው ብለው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ገሰጿቸው ሁሉም አለቀሱና መሳሪያቸውን ያ ወደ ዘወሩ ወርውሮ እርስ በርሳቸው ተቃቅፎ ማልቀስ ጀመሩ ሁሉም ማለት አውስና ኸዝረጅ
ሱብሃንአላህ ኢዘን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አላቸው لم تصدون عن سبيل الله من آمن بالله እናንተ የመጽሐፍቱ ሰዎች ሆይ ለምንድነው በአላህ ያመኑትን ሰዎች ከአላህ መንገድ ላይ የምታግዷቸው አለ አላህ ተብጉና አይወጀን ጥመቷን የምትፈልጉ ስትሆኑ وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ከዛ ደግሞ ወደ አውስና ኸዝረጆች ያ ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አስሉ ሰበብ ንዙሉ በአውስና በኸዝረጅ ቢሆንም ሁሉንም ይመለከታል እስከ ቂያማ ድረስ ያመኑትን ሰዎች ምን አላቸው ያ ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب እነዚያ መጽሐፉ ከተሰጣቸው ሰዎች ከፊሎቹን ብትታዘዙ አላቸው አላህ يردوكم بعد ايمانكم كافرين ካመናችሁ በኋላ ወደ ኩፍር እንድትመለሱ ያደርጓችኋል አላቸው كيف እንዴት ተታዘዟቸው አላቸው ምክንያቱም እነዚህ አውስና ኸዝረጆች ወደ ሊመለሱ ነበር ወደ ኩፍር ሊመለሱ ነበር خلاص انه خلاص ሸይጣን መጥቶ በዚህ በአይሁድ መልእክተኛ አማካይነት وهكذا አሁንም የእስላም ጠላቶች ሙስሊሞች ሰላም በሚሆንበት ጊዜ አቂዳ ሲንሰራፋ ተውሂድ ሲንሰራፋ ሱና ሲንሰራፋ እንቅልፋቸውን ያጣል እንቅልፋቸውን ነው የሚያጡት ሰላም አያገኙም ሰላም ይነሳቸዋል ከዚያ በኋላ በሙስሊሞች መካከል እርስ በርስ ምን እንዲፈጠር ሰላም እንዳይሆን መተማመን እንዳይኖር መግባባት እንዳይኖር አንድነት እንዳይኖር ያደርጋሉ ማለት ነው አንድነት እንዳይኖር ደግ ካንተ ወይስ ላንተ ያዘነልህ ይመስልሃል መጥቶ ላንተ ያዘነልህ ማለት ነው በጣም የሚገርም እኮ ነው ሱብሃንአላህ العظيم وهكذا كفر عملهم الله بما يستحقون اذا الله اتتذزواچ الله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون انديت تكدالاچو الله وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات او ايات الله እናንተ በመሐከላችሁ የአላህ አንቀጾች እየተነበቡ وفيكم رسوله በመሐከላችሁ መልእክተኛው እያለ አሁንም በእኛ መሃል የአላህ ኪታብ አለ ቁርአን አለ መልእክተኛው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኺራ ቢሄዱም ሐዲሳቸው በመሐከላችን አለ ምን ማለት ነው ኢዘንስ እንዳትለያዩ የሚያረጋችሁ ነገር አለ ምን ቁርአንና ሐዲስ ማለት ነው ታዲያ እንዴት እነዚህን ትታችሁ እንዴት ትከፍራላችሁ እንዴት በካዲያኖች መስመር ትሄዳላችሁ እንደሱ የሚያሰምሩላችሁ መንገድ አላህ ያሰመረውን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሰመሩትን መንገድ ትታችሁ ሐቁን ትታችሁ እንዴት ወደ ባጥል ትሄዳላችሁ እንዴት አላህን መታዘዝ ትታችሁ ካዲያንን እንዴት ትታዘዛላችሁ وهكذا የካዲያኖች ሁሉ ጊዜ ሰላም እስልምና ሰላም ሲሆን ሙስሊሞች ሰላም ሲሆኑ እስልምና በተለይ የሆነ ብልጭታ ከታየበት ሱና ብልጭታ ከታየበት ተውሂድ ብልጭታ ከታየበት እንቅልፍ ያጣሉ እነሱ እንቅልፍ ይላቸው አንተ የቢዳ አራማጅ ሆነ የሽርክ አራማጅ ሆነ ምንም ችግር የለም እንደፈለከው ሁን ይፈልከው ቀሚስ ልበስ ይፈልከው ጥምጣም ጠምጥም ምንም ደንታ ይላቸው ነገር ግን ሱና ይታይ ተውሂድ ይታይ እንቅልፍ ያጣሉ እንቅልፍ ይነሳቸዋል ይሄ ነገር አይፈልጉትም በቁጭታቸው ይሞታሉ እንጂ ተውሂዱም ሱናውም አላህ ከፍ ያደርገዋል ኢንሻአላህ ኢዘን الله من قال وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آياته وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله بالله جمد يا الله جمد يا هذا سو فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم سوّج ود ديناتو كتملسوا مسلموች ወደ ቁርአን ከተመለሱ ወደ ነብዩ ሱና ከተመለሱ ቀጥተኛው መንገድ ተመሩ ማለት ከቁርአን ስትወጣ ከሐዲስ ከነብዩ አስተምሮ ስትወጣ ግን ምን ውስጥ ገባለህ አዘቅት ውስጥ ገባል አዘቅት የካዲያኖች መጫወቻ ነው የምትሆነው ማለት نعم اذا እንዲህ አይነት ጠላት በሙስሊሞች መካከል ገብቶ እንዲህ አይነት ስራ ሲሰራ ሙስሊሞች ቀድሞ መገኘት አለባቸው በልጠው መገኘት አለባቸው እነዚያ የኒቃብ አይለበስም ሲሉ የነበሩ يعني ውስጣቸው ጀግንነት ያለባቸው አንዳንድ የነበሩ ተሰሚነት የነበራቸው ሰዎች በሚገባቸው ቋንቋ ሄደው የተወሰኑ ወንድሞች አነጋገሯቸው ሱብሃንአላህ
እናንተ ሰዎች አሁን ተውት አሏቸው። ይሄ የአብሬት ሼኾች ምናምን ወሃቢ ምናምን የሚለው ነገር እሱን ተውት። እስልምና ሐቅ መሆን ታምናላችሁ? ቀብር መኖሩን ታምናላችሁ? ከሞት በኋላ መቀስቀስ፣ አላህ ፊት ራቁት መቆም መኖሩን ታውቃላችሁ አይደል? አዎ። ነገ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቂያማ ቀን አላህ ፊት ስትቀርቡ ይሄ የኔ ሸሪዓ ነበረ ለምንድን ነው የከለከላችሁት ቢሏችሁ ምን ትመልሳላችሁ አሏቸው። ወላሂ ልቅድም አውስና ኸዝረጆች እንዳለቀሱት ብዙዎቹ አልቅሰው ተመለሱ። እኛው እናስተካክለዋለን አሉ። እኛው እነዚሁ ሲከለክሉ የነበሩ እስኪ ሲሉ የነበሩ ሰዎች በሚቀጥለው አጠቃላይ ስብሰባ ላይ መጡና በዚህ ጉዳይ ማውራት አያስፈልግም አሉ። በቃ ማውራት አያስፈልግም። እምቢ ብትሉ ሌላ ጉዳይ ነው። ሽፍተ ከይፍ እንዴት ጫወታው እንደተቀየረ ወደ ራሳቸው ሜዳ ተመለሰ ማለት ነው። ኢዘን ሙስሊሞች ቀድሞ መገኘት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ግብታና በመሐከል ገብተው የኢስላም ጠላቶች ሙስሊሞችን እርስ በርስ አድርገው እነርሱ ተመልካች ሆነው ሊዝናኑ ሲፈልጉ ላ አይደለም ብለህ አንተ በብልጠት ወደ ራሳቸው ምን ማድረግ መመለስ ነው። طيب በቁጭታቸው እንዲሞቱ ማድረግ ማለት ነው። በቁጭታቸው ይሞታሉ፣ የአላህ ዲን የበላይ ይሆናል። يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إن أنت يأمناتشو سووች ሆይ አላህን ተገቢውን መጠንቀቅ ተጠንቀቁታል። ተገቢውን መፍራት ፍሩት። ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. አላህን ተገቢውን መፍራት ማለት ምን አሉ አብዱላህ ብን መስዑድ የተባለ ሱሐቢ أن يطاع فلا يؤصى. አላህን ልትታዘዘው ነው ላታመፀው ነው። ያኒ ተገቢውን መፍራት አላህን ተገቢውን መፍራት በተገቢው ሁኔታ መፍራት ማለት أن يطاع فلا يؤصى ልትታዘዘው ነው ላታመፅ ማዕሲያ ነገር ላትሰራ ማለት ነው። خلاص አንተ አላህ ያዘዘውን ነገር ብቻ ልትሰራ ነው። ማዕሲያ የሚባል ነገር አጠገቡ ላትቀርብ ማለት ነው። وأن يذكر فلا ينسى الله እንዳትረሳው ነው። ለምንም ለሰከንድ ክፋይ ላትረሳው ሁሌም አላህን ልታስታውሰው ማለት ነው። ጉድ እኮ ነው። وأن يذكر فلا يكفر ልታመሰግነው ነው ላትክድ ኒዕማውን ማለት ነው። አላህ የሰጠህን ኒዕማ ላታስተባበል ነው። طيب وأن يطاع فلا يؤصى ማን ነው አላህን ምንም ማምፅ ይቻላል? እንዴት ነው ይቻላል? ما يمكن ابدا። ይሄ ሊሆን የሚችል አይደለም። ሐቂቃው ግን ይሄ ነው። وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر። መታገሉ በራሱ ኸይር ነው ማለት ነው። ያኒ ላለማመፅ ወንጀል ላለመስራት ከነፍስያ ጋር የምታደርገው ትግል ካደረክም በኋላ ነፍስያህን በጥፊ ማለት ነው። ነፍስያህን እንዴት እንዲያደርግሽ እንዲህ ነፍሱ ለዋማ ራሷን የምትወቅስ ነፍስ ራስን የምትወቅስ ከሆነ ይሄ ትግል ነው። هذا من الإيمان። ይሄ ከኢማን ነው። ግን ተለቆ ተፈቶ እንደተለቀቀ ጥጃ እንደፈለከው አትሁን ነው። ቢያንስ ሞክር ላለማ ወንጀል ላለመስራት መሞከር ነው። ፈተቁላህ መስተጣዕቱም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግራራው። መንሱኽ አይደለም ይላሉ ይሄ ቁርአን አንቀጽ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته የሚለው ፈተቁላህ መስተጣዕቱም በሚለው ተነስኸዋል ይላሉ ከፊል ዑለማዎች። ነገር ግን ላ አልተነሰኸም። ራሱ የዛው ተፍሲር ነው። የምን ያ አዩሃ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته እያንዳንዱ ሰው በሚችለው መልኩ አላህን መፍራት አለበት። በሚችለው አንተ በምትችለው መልኩ አላህን መፍራት አለብህ። አላህን ፍራ ስትባል መርሐባ በል خلاص በምትችለው። ወንጀል መተው ቀላል ነው። ስራ የተባለው ነገር ነው እንጂ የሚከብደው ተው የተባለ ነገር አይከብድም። ነገር ግን በተቃራኒው ነው የሆነው።
እኛ ግን ተውት የተባለውን ነገር መተው ነው የከበደን አይደለ አስሉ ግን አንድ ሰው ስራ ስትለው ነው እንጂ የሚከብደው ተው ስትለው ይከብዳል አትስራ ማለት ይከብዳል እንዴ አትስራ ማለት ስራና አትስራ የትኛው ነው የሚከብደው ስራ ስትባል እኮ ነው አይደል የሚከብድ እንዴ ስራ ስትባል ነው እንጂ መክበድ ያለበት አትስራ ከተባልከው አትተው እኮ ነው አይደል የተባልከው ግን አንተ መተው ነው የሚከብድ ማለት አለመስራት ምን ወንጀል አለመስራት ይከብዳል አትዋሽ ነው አይደል አለመዋሸት ነው የከበደን እኮ አሁን አታታሉ አለማታለል ነው የከበደን እኮ አሁን ነው አይደል ማታለል አለማታለል አለመዋሸት አለማጭበርበር ይሄ እኮ ነው የከበደን ተው የተባለው ይሄ ነው አይደል እንዴ ወንጀልን ተው ነው የተባለው አትስረቅ አለመስረቅ ከበደን አትዋሽ አለመዋሸት ከበደን አታታልል አለማታለል ከበደን ወሃከዛ ወንጀል የሆኑ ነገሮች ተው ነበር የተባለው አትስሩ ነበር የተባለው ግን ለኛ ግን ከበደን ማለት ነው ምን አለመስራቱ ከበደን ወንጀል አለመስራት እንዲቀለን አላህ ያርግልን ገብቷችኋል አይደል ወንጀል አለመስራት እንዲቀለን ወንጀል አለመስራት ከቀለለ አላህን የምትፈራነህ ማለት ነው አልহামዱሊላህ ስለዚህ ወንጀል አለመስራት እንዲቀልህና ወንጀል መስራት እንዲከብድህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ግልጽ አይደል ወንጀል መስራት ሊከብድ ይገባል ወንጀል ያ اخي ወንጀል ነው ሱብሃንአላህ ወንጀሉን አትስራ ያለህን አላህ ማመጽህን ነው ማሰብ ያለብህ ማለት ነው እያመስክ ያለው ማለት ነው አላህን እኮ ነው አይደል ወንጀሉን ቶ ይሄ ወንጀል ትንሽ ነው ይሄ ወንጀል ትልቅ ነው ዛሬ አይደለም የምታውቀው ትልቅነቱና ትንሽነቱ አላህ ፊት ቀን ነው አደጋውን ስታውቀው ያኔ ነው የምታውቀው ግን በተቻለ መጠን ማለማመድ ነፍስያን መያዝ ولا تموتن الا وانتم مسلمون እናንተ ፍጹም ለአላህ ታዛዦች ሳትሆኑ አትሙቱ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا በአላህ ገመድ ሁላችሁም ተያያዙ የአላህን ገመድ ያዙ ولا تفرقوا አትለያዩ واعتصموا አንድ ሁኑ يعني የአላህን ገመድ ያዙ ማለት واعتصموا بحبل الله الله سبحانه وتعالى ተሰባሰቡ አንድ ሁኑ ሲል በምን بحبل الله يتوالوا حبل الله وايش دين الله حبل الله هو القرآن حبل الله هو الإسلام حبل الله هو السنة حبل الله يتوالوا قرآن نو የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ ነው እስልምና ነው كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم በነብዩ መሐመድ ላይ የተወረደው እስልምና ማለት ነው በእስልምና ተያያዙ አንድ ሁኑ ተባለ በእስልምና በቁርአን አንድ ሁኑ በሐዲስ አንድ ሁኑ አይ አንተም ባለህበት እኔም ባለሁበት አንተም ቁስልን አትንካ እኔም ቁስልህን አልነካህም አንድ እንሁን ያኒ ቁስል ሳንነካካ ማለት ነው የሚባል ነገር የለም ይሄ አንድነት አለ ይሄን አይደለም አላህ ያዘዘበት በአላህ ገመድ ተሳሰሩ ወይም ደግሞ አላህ ገመድ ያዙ የአላህ ገመድ ቁርአን ነው የአላህ ገመድ እስልምና ነው የአላህ ገመድ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ከሆነ አንተ ከስሜትህ ውጣ ከዝንባሌህ ውጣ ከፍላጎትህ ውጣና ራስህን ለአላህ ዲን አስገዛ ራስህን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ አስገዛ እኔም ላስገዛ ታዲያ ምን انتهى الامر ይሄ ነው አንድ ሊያደርገን የሚችለው ማለት ነው እንሳል ይሄ ነው አንድ ስማችን አይደለም አንድ የሚያደርገን መሐመድ አህመድ መባሉ አይደለም እኮ አንድነት እስልምና ይሄ አይደለም እስልምና የአላህን መመሪያ ማክበር ነው ሁላችንም እስልምናን እኛ እንደምንፈልገው ማድረግ ሳይሆን እስልምና እንደሚፈልገው መሆን ከቻልን አንድ ነን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውስና ኸዝረጅን አንድ ያደረጓቸው በዚህ ነው ያም ስሜቱን ተወ ይሄም ስሜቱን ተወ ያም ቁርአንን ተከተለ ይሄም ቁርአንን ተከተለ አንድ ሆኑ ወንድማማቾች ሆኑ شفت كيف እንጂ خلاص ችግር የለም አትንካበት እሱ የሚፈልገውን ነገር ዝም በለው እሱ የሚፈልገውን አትንካ ዝም በለው አንተም እሱ የሚፈልገውን ነገር አትንካበት ይሄማ ምንድነው ልዩነቱ ايش الفرق ከሌሎች አንተ እኮ ካዲው እሱ የሚፈልገውን ነገር ካልነካበት ምን አገባው አይደል እንዴ
እስልምና ማለት ስሜትን ማምለክ አይደለም። እስልምና ማለት ዝንባሌን መከተል አይደለም። እስልምና ማለት የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ መከተል ነው። ስሜታችንን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ እጅ እንዲሰጥ ማድረግ። ፍላጎታችን ዝንባሌያችን አይጠቅመንም። ወላሂ አይጠቅመንም። ምንም አይጠቅመንም። ማንም ደግሞ አያድነንም። ዛሬ ይሁኑ ሰዎች ተሰባስበው ችግር የለውም ቢሉ 10 ሜትር ጥምጣም የጠመጠመ በጣም ሰፊ ጀለብያ የለበሰ ሰው አብሽር ምንም ችግር የለም ቢል አይጠቅምህም፣ ምንም አያደርግልህም። ለምን? በእስልምና የነፍስ አባት የሚባል ነገር የለም። በእስልምና በቃ ምሬሃለሁ የሚል ማንም የለም ከአላህ በስተቀር ማለት ነው። ይሄ አላህ መብት ነው። ይሄ የሌሎች ነው። የነፍስ አባት የሚባለው ሄድና ይሄን ያህል ወንጀል ሰርቻለሁ ብለህ ንገረው ይባላል። ከዛ በኋላ ይሄን ያህል ጊዜ እንደዚህ ሆኛለሁ ነው። አዎ ይሄን ያህል ጊዜ እንደዚህ በል ይለዋል። ከዛ በኋላ خلاص አውፍ ተብለሃል ማለት ነው። ማፊ እስልምና እንደዚህ አይነት ጨዋታ አይደለም። እንደዚህ አይነት ቀልድ የለም። አይጠቅምም፣ አይጠቅምህም። ተወው። ያለበት ይቅርብህ፣ ይቅርብህ፣ ወላሂ ይቅርብህ። እንከስራለን አላህ በሚፈልገው መልኩ ካልሆነን፣ እንከስራለን የአላህ መልእክተኛ ባዘዙን መልኩ ካልሆነን፣ ንጹህ ሆነን ወደ አኺራ ካልሄድን እንከስራለን። ማንም አይጠቅመንም። ማንም የምንወደው ልጃችን፣ የምንወዳት ሚስታችን፣ የምንወደው ንብረታችን፣ የምንወደው ቤታችን ትተን በጨርቅ ተጠቅልለን ከስራችን ጋር ነው ቀብር ውስጥ የምንተኛው። ሰዎች አፈራስ አልብሰው ወደ ቤት ይመለሳሉ። አጀብ ሲሉ የነበሩ ሰዎች ሼኹም የለም፣ ኡስታዙም የለም፣ ማንም የለም። አንተ ብቻህን በከፈን ጠቅልለው ተሸክመው ወስደው ለህድ ውስጥ አስተኝተው አፈር በላይ ላይ አልብሰው ነው የሚመለሱት። ከማን ጋር ነው የምትገናኘው? ከስራህ ጋር ነው የምትገናኘው። አላህ ፊት ብቻህን ነው የምትቀርበው። ማንም አይጠቅምህም። ጎሳህም አይጠቅምህም፣ ሀብትህም አይጠቅምህም፣ ሸኽህም አይጠቅምህም። ለራሱም አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ለራሱም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለልጃቸው ለፋጢማ አልጠቅምሽም ያሏት። ለልጃቸው ለአብራካቸው ክፋይ አልጠቅምሽም፣ የሚያዋጣሽ አላህን መታዘዝሽ ነው አሏት። ላ ኡግኒ አንከ ሚን አላህ ሸይአ፣ አላህ ዘንድ ምንም ነገር አልጠቅምሽም። ዱንያ ላይ ሀብቴን የፈለግሽውን ውሰጂ፣ አኼራ ላይ ግን ምንም ነገር አልጠቅምሽም ነው ያሏት። እንተቢህ፣ ማንም ሰው አይዞህ ቢልህ አይጠቅምህም። የዛን ቀን ነገር ሁሉ ያበቃል። ወላሂ ማንም ሰው ላንተ ግሩፕ የሚሆንልህ የለም፣ ላንተ አጃቢ የሚሆንልህ የለም፣ ላንተ እኔ ጠበቃ ሆንልሃለሁ ብሎ የሚከራከርልህ የለም። የውመ ላ ተምሊኩ ነፍሱን ሊነፍሲን ሸይአ ወልአምሩ የውመኢዝን ሊላህ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ምንም ነገር የምትከስረው አንተ ነህ፣ የምታተርፈው አንተ ነህ። የምትቀጣው አንተ ነህ፣ የምትማረው አንተ ነህ። ማን ነው የሚምርህ? አላህ። ከዛ ውጪ ማንም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸውን ስተው ከወደቁ ራሳቸውን ስተው ይወድቃሉ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፈል ኸልቂ ዐለል ኢጥላቅ። እንደሳቸው አይነት አላህ አልፈጠረም። እንደሳቸው ደረጃ የሰጠው ማንም የለም። ከመላእክት በላይ ነው ያደረጋቸው። እሳቸው በድንጋጤ ራሳቸውን ስተው ከወደቁ ማን ነው ላንተ ዋስ የሚሆንህ? እዛ የለም፣ ወላሂ የለም። እንዳንሸወድ። የለም ሼኽ አለልኝ የምትለው ሼኽም ማንም የለው። እንኳን አንተ ይቅር፣ ለአንተ የቀብር ጥያቄ መልስ ሊመልስልህ ይቅርና ለአንተ የቂያማ ቀን አላህ ፊት ራቁትን ቆመ ስትጠየቅ መልስ ሊመልስልህ ይቅርና ነቢያቶች ራሳቸውን ስቶ የሚወድቅበት ቀን ነው ያለው። ስለዚህ ራሳችንን እናድን፣ አንሸወድ፣ ወላሂ አንሸወድ። ዛሬ ዱንያ ላይ የሆነ ነገር ተሸክመ ይዘህ ሄደ ጀባ ብለህ እንዲህ ብያለሁ፣ ሰጥቻለሁ፣ ተቀበል፣ ያዝ ምናምን ይሄ ፉከራ እዚሁ ነው የሚቀረው። እዚሁ ወላሂ እዚሁ ነው የሚቀረው። የትም አይሄድም። አንተንም የትም አይወስድህም፣ ራሱንም የትም አይወስድም። ምንድነው እሱ? ምንድነው የሚሰጠው? ምን ላንተ ከሚሰጥህ ለራሱ በጣም የሚገርመው አንዳንዱ ምስኪን ጠብሻናም ሰጥቻለሁ ይላል፣ ተቀበል። ለራሱ የት አለ? ምን ሰጣለህ? ለራሱ በበሽታ እየተሰቃየ ለራሱ በስንት መከራ
ለራሱ ልጅ የለው መሃን ሆኗል ለራሱ ድሃ ምስኪን ምንም ነገር የለው ሰጥቻለሁ ክብረት ሂድ እንካ ተቀበል ይላል ሰጥቻለሁ ልጅ ተቀበል እንዳርጋለሁ ሂድ አትሸወድ والله አትሸወድ يا اخي ما عندك شيء ትከስራለህ እዚሁ ትጥብ ብለህ ሂድ ትጥብ በየሃያ ሰነዱ ታጠብተ ብለህ እኮ እጅን መከራህን ነበር ቆዳ እስኪላጥ ድረስ ስትታጠብ ነበር አለ ኮሮና እንዳይዝ ያ ሱብሃንአላህ العظيم አላህ ፊት ስትቀርብ ከአላህ ጥያቄ ለመዳን ከዘላለማዊ የጀሃነም እሳት ለመዳን እዚሁ ንጹህ ሆኖ መሄድ ብቻና ብቻ ነው የሚያዋጣው ማለት ከአላህ ጋር ታርቆ መሄድ ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታርቆ መሄድ ነው የሚያዋጣው በዚህ መንገድ ብቻና ብቻ ነው አንድ ምን ሆነው እንጂ ቁስላቸውን አትንኩባቸው እነሱን ተዋቸው እኔ ቁርአን እኮ ልንሳለመው አይደለም የወረደው ቁርአን የኔንም ቁስል ሊያክም ነው የወረደው ያንተንም ቁስል ሊያክም ነው የወረደው የሙሽሪኩንም ቁስል ሊያክም የሙብተዲኡንም ቁስል ሊያክም የሌባውንም ቁስል ሊያክም የውሸታሙንም ቁስል ሊያክም የአታላዩንም ቁስል ሊያክም ነው የወረደው ቁርአን ስለ ሁሉ ነገር ነው የሚናገረው አንዳንዴ የሆነ ሰው ድንገት ይመጣና ሱብሃንአላህ ስለ ሚዛን ማጉደል የሚናገረው ቁርአን አንቀጽ ላይ ከመጣ ስለኔ ደግሞ ማን ነግሮት ነው ይሄ ሰው ይሄን የሚያወራው ይላል ቁርአን እኮ እኔ ነኝ እንዴ ከሰባት ሰማይ ከአርሽ በላይ ቁርአን አላህ ያወረደው ቁርአን እኮ ነው ሚዛን አታጉደል ሲልህ እኔ አንተን ታውቃለህ አላህ ይያለህ እኮ ነው አላህ ግን ያውቃል ድንበር አትክፋ ሲልህ የሰው ሐቅ አትብላ ሲልህ በእኔ ላይ አታጋራ ሲልህ በሌሊት ሄደህ አትደፋ ጠንቋይ ፊት አትደፋ ቀብር ላይ ሄደህ አትበል ቀብር አፈር በጥብጣ አትጠጣ ይሄ አላህ ለኛ ያወረደው ቁርአን ነው ልንማርበት ራሳችንን ልናስተካክልበት ልናይበት ብትቆጣ ምን ታመጣለህ ዛሬ ተሳደብ ችግር የለው ተቆጣ ራስን ነው የምትጎዳው ማንንም አይደለም ራስን ትጎዳለህ ልክ ጥፍርህን ቆርጠ ታጥበ ንጹህ ልብስ ለብሰህ እዚህ ሰው ፊት እንደምትወጣው ሁሉ ንጹህ ሆነ ቀብር ሂድ ንጹህ ሆነ ከምንም ከቆሻሻ ንጹህ ሆነ ሂድ ማንንም አያድንህም والله ማንንም አያድንህም ማንንም واذكروا نعمة الله عليكم ይሄንን የሚለው አላህ ለአውስና ለኸዝረጆች ነው አላህ በእናንተ ላይ የዋለውን ጸጋ አስታውሱ إذ كنتم أعداء ጠበኛ በነበራችሁ ጠላት አንዳችሁ የሌላው ጠላት በነበረ ጊዜ فألف بين قلوبكم الله በልቦቻችሁ እንዴት እንዳስማማ በምን በላ ኢላሃ ኢላላህ በእስልምና በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 100 ዓመት ሲዋጉ የነበሩ ሰዎች 50 ዓመት ሲዋጉ አይን ላፈር ደም ሲፋሰሱ የነበሩ ሰዎች አላህ ነብዩን ላከና በላ ኢላሃ ኢላላህ በተውሂድ ከእናት ልጆች የበለጠ ወንድማማቾች አደረጋቸው አላህ ሱብሃንአላህ العظيم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بالله ጸጋ ወንድማማቾች ሆናችሁ አላቸው ወንድማማቾች ሆናችሁ የልብ እውነተኛ ወንድማማቾች ሆናችሁ አላቸው አውስና ኸዝረጅን ጠላት እንዳልነበራችሁ ሁሉ وكنتم على شفا حفرة من النار በእሳት ጉድጓድ አፋፍ ላይ ነበራችሁ فأنقذكم منها አዳናችሁ الله ከዛ አዳናችሁ ከዛ አወጣችሁ አላቸው كذلك يبين الله لكم آياته الله ልክ እንደዚሁ ለእናንተ አንቀጾቹን ያብራራል ግልጽ ያደርግላችኋል ለአለኩም ተህተዱን ቅኑን መንገድ ልትመሩ ይከጀላልና ነው ይለው ቅኑን መንገድ ከተመሩ ባሮቹ አላህ ያድርገን نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم